The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नमस्ते, कैसे हो सब लोग? सब खुशी है क्या? सब तो खुशी से रहा होगा, मैं ऐसा भरोसा कर रहा हूँ। सभी समय में यही कहकर अपना कक्षा शुरू कर रहा है, क्योंकि मुझे भरोसा है आप सब तो घर पे बैठ रहा है, इसलिए बहुत खुशी है। क्योंकि स्कूल पे आते तो अध्यापक लोग ये सब तो डांटते हैं, प्रश्न पूछते हैं, परीक्षा चलाते हैं, ये तो बहुत खुशी है। आपको लेट कर भी पढ़ सकते हैं और जिस समय आपकी इच्छा के अनुसार आपको पढ़ सकते हैं, ठीक क्या? तो ऐसा कई सुविधा अभी घर पे हैं, इसलिए आप सब तो बहुत खुशी में होगा, ठीक है? जो भी हो, तो एक छोटी दोहा से आज की कक्षा में शुरू करूँगा। दोहा वो तुलसीदास का है, तुलसी जी का छोटी दोहा है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व खिन्ही करदार, संत हंस गुण गही पै परिहरी वारी विखार। ये दोहा आप लोग कभी तो सुना होगा, कभी कुछ लोग सुना होगा, कभी तो नहीं सुना होगा, जो भी हो। इसका अर्थ ऐसे होते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय, हमारा दुनिया ഈ ലോകം മുഴുവൻ ജഡ് ചേതൻ ഗുണദോഷമായി വിശ്വഖിൻഹി കരുതാർ, കരുതാർ ലോകം ഭൂമി, ഈ ലോകം മുഴുവൻ നന്മയും തിന്മയും കലർന്നതാണ്. ജഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഡമായിട്ടുള്ളത്, ജീവനില്ലാത്തത്, ചേതൻ ചൈതന്യമുള്ളത്, ഗുണദോഷ് ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ചേർന്നത്. അതാ പറയുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ ഗുണവും ദോഷവും അതുപോലെ തന്നെ ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ്. संत हंस गुण कही पै परिहरी वारी विहार, माने जिस प्रकार संत हंस वो पानी और दूध, उसमें से जिस प्रकार पानी को छोड़कर दूध को अपनाते हैं, उसी प्रकार होना है संत लोक, अच्छा लोक, ശ്രേഷ്ഠ ലോക്. माने വെള്ളവും പാലും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് അരയന്നം പാലിനെ മാത്രം സ്വീകരിച്ച് വെള്ളത്തിനെ പരിപൂർണമായി ഉപേക്ഷിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നന്മയുള്ള വ്യക്തികൾ, ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ, മഹത് വ്യക്തികൾ അതുപോലെ തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നന്മയും തിന്മയും ചേർന്ന ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നന്മയെ മാത്രം സ്വീകരിച്ച് തിന്മയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള महत्ताയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ ചെയ്യുക. तो आप लोग भी ऐसा होना चाहिए. हमारा समाज में जड़ चेतन गुण दोषमय हैं, आप लोग इसमें से बहुत अच्छा जो है केवल वही अपनाना है. ऐसे कहकर आज की कक्षा शुरू करेंगे. तो मध्य ऋतु, पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ा था 2 दिन के लिए भूली से मध्य ऋतु यहाँ पे पहुँचा है. फिर भी ऐसे जो वेदा से भरा वो जो सातिन यहाँ पे पहुँचा है, कभी उसके लिए वो धरती और आकाश के बीच एक नीड बना देता है. जब वसंत ऋतु आते हैं उस समय सूखी हुई जो तिनक हैं वो तिनकों से कहते हैं यहाँ से भाग जाना है, क्योंकि अभी यहाँ पे वसंत का समय है. तो ऐसा जगहों पे माने सूखे हुए दुखे जैसे जो चीज़ है उसकी आवश्यकता यहाँ पे नहीं है. माने നന്മയുടെ വരവാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. നന്മയുടെ സമയത്ത് തിന്മ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല. അതാണ് വസന്ത ഋതുവിൻ്റെ ആഗമന സമയത്ത് ഇവിടെ തിന്മയായിട്ടുള്ള പുല്ലിനെ, ഉണങ്ങിയ പുല്ലിനെ തിന്മയുടെ സൂചനയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതൊന്നും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല. ഇനി കവിയുടെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, जब तो प्रेम और प्रेमिका के समय यहाँ पे जो आते हैं, उन दोनों की जो प्रेम की जो नीड होता है उस समय बाकी सब यहाँ से जाना है. പ്രേമി പ്രേമികയുടെ ആ ലോകത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖമായിട്ടുള്ള ഭാഗം വരേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം പ്രേമി പ്രേമിക എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷത്തിൻ്റെ പ്രതീകാത്മകമാണ്, എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ദുഃഖം അവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറേണ്ടതാണ് എന്ന് കവി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നിർത്തിയത്. तो बाकी बात ठीक है, तो सुनो. आशा से अंगूर झूलेंगे, पल्लव पुलकित होंगे, मेरे किस लय का लघु भव ए
आ गलेगा किनको. कवि कहते हैं ആശ സെ അങ്കുർ ജൂലെങ്കെ. മാനെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പുതിയ മൊട്ടുകൾ, പൂക്കളുടെ മൊട്ടുകളെല്ലാം അഭി ജൂലെങ്കെ പല്ലവുമേ ഓ ജൂലെങ്കെ. വള്ളികളിലും മറ്റും ചെടികളിലും മറ്റും അത് ഇപ്പോൾ മൊട്ടിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്, പുതിയ പൂമൊട്ടുകൾ. കാരണം പ്രതീക്ഷയാണ്. അപ്പോൾ പ്രതീക്ഷയുടെ പ്രതീകാത്മകമായിട്ടാണ് ഇവിടെ മൊട്ടുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു പുഷ്പം വിടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താതെ പുതിയ ലോകത്തെ കാണുവാൻ വേണ്ടി, ആ ലോകത്തിന് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയായിട്ടുള്ള ആ ലോകത്തിലേക്കാണ് ഇവിടെ പൂമൊട്ടുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ചെടികളിൽ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ജുൽന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആടുക. यहाँ पे माना ऐसे होते हैं तो जब तो प्रेम और प्रेमिका के पास प्रेमी आया है, ठीक है, तो उस समय भी उन लोगों के बीच में भी ऐसे कई ആശായം होते हैं. കാരണം പ്രേമികയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രേമി, അവരുടെ മനസ്സിലും ഒരുപാട് ചിന്തകളുണ്ടായിരിക്കാം, ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുണ്ടായിരിക്കാം, ഒരുപാട് ആശകളുണ്ടായിരിക്കാം. അവിടെ കവി മാനവികരൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാനവികരൻ കർത്തേ ഹുയി ഐസെ കേത്തെ ഹെ. മാനവികരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന കാര്യത്തെ മനുഷ്യനുമായി സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് കവിത എഴുതുന്നതിനെയാണ് മാനവികരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് കവിയുടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉസ്കെ സാത്ത് ഐസെ കേത്തെ ഹെ കി മേരെ കിസ്ലൈ കാ ലഗ് ഭൗ എഹ്. മേരെ കിസ്ലൈക, എൻ്റെ തളിരിലകളുടെ, കിസ്ലൈ തളിരിലകളുടെ ചെറിയ ലഘുഭവ്, ചെറിയ ലോകം. അപ്പോൾ എൻ്റെ തളിരിലകളുടെ ലഘുഭവ്, ചെറിയ ലോകമാണ് ഇത്. അപ്പോൾ തളിരിലകൾ എന്ന് പറയുന്നതും പുതുമയുടെ പ്രതീകമാണ്. കാരണം വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും തളിരിലകൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ഭാവമാണ് കവി പറയുന്നത്. ടീക്കേ, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് തോ എൻ്റെ ആ ചെറിയ ലോകത്തിലേക്ക്, ലഘുഭവ് ചെറിയ ലോകം, ആ ചെറിയ ലോകത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഹാ ഗലേഗ കിൻകോ. ഇത് ആർക്കാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക? കാരണം ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകം ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കവി ഉറപ്പിച്ച് തന്നെ പറയുകയാണ്. ആർക്കാണ് കഴിയുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗലേഗ കിസ്കോ, ആർക്കാണ് അത് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ? ഗലേഗ മോശമായി തോന്നുക, ബുരാ ലഗ്ന, ടീക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും അത് മോശമായി തോന്നുമോ? ആർക്കെങ്കിലും അത് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുമോ? എല്ലാവർക്കും പ്രേമം ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കവിയോട് പറയുന്നത്. കാരണം ഇഷ്ടമാകുന്ന ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ പുതിയ തളിരിലകളുടെയും പൂമുട്ടുകളുടെയും ഒരു ലോകം തന്നെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. കവിയുടെ മനസ്സിലാണ് കവി ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ടീക്കെ, तो बाकी देखो, सिहर भरी कामती आवेंगी मलयानिल की लहरें, चुंबन लेकर और झकाकर मानस नयन नलिन को. कभी फिर कहते हैं സിഹർ ഭരി കാംതി ആവേഗി. സിഹർ ഭരി കാംതി ആനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഇളം തെന്നലിൻ്റെ വിറയലോടുകൂടി വരുന്ന, കാമ്പനം വിറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ കാറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ചെടികൾ മുഴുവൻ ഒന്ന് ഇളകി മറിയും. ആ ചെറിയ ചെടികളുടെ ഇളക്കത്തെക്കുറിച്ചാണ് കവി ഇവിടെ പറയുന്നത്. സിഹർ ഭരി കാംതി ആവേങ്കി. സിഹർ ഭരി കാംതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോമാഞ്ചത്തോടു കൂടി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. സിഹർ ഭരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരല്പം ഇളക്കത്തോടു കൂടി, കാമ്പന ശരിക്കും വിറയ്ക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം. ഇവിടെ ആ ചെടികൾ മുഴുവൻ ഇളകി മറിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ ആവേങ്കി വരും. ക്യായെങ്കി മലയാനിൽ മലയോരക്കാറ്റ്, മലമ്പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന കാറ്റാണ്, ഇളം തെന്നലാണ്. പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ താഴ്വാരങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഇളം തെന്നൽ, അതാണ് മലയാനിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. മലയാനിൽക്ക് ലഹരി, അതിൻ്റെ ഓളങ്ങൾ. അപ്പോൾ പർവ്വതപ്രദേശത്ത് നിന്ന് ആ മലയോരക്കാറ്റ് മെല്ലെ താഴ്വാരങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണ്. माने जहाँ प्रेम और जहाँ प्रेमिका और प्रेमी रहते हैं वहाँ पे प्रकृति भी वो उन्हें खुशी बनाने के लिए वहाँ पे आ पहुँचता है, यहाँ पे वो सूचित करता है. फिर वो आकर क्या कर रहा है? उसके बाद यहाँ पे आकर वो क्या कर रहा है? चुंबन लेकर और झकाकर प्रेमी प्रेमिका को वो चुंबन देते हैं. അവരുടെ കപോളങ്ങളിൽ, അവരുടെ കവിളിൽ ചുംബനം നൽകുന്നു. ഇവിടെ കാറ്റ് ഈ പറയുന്ന പൂമുട്ടുകളിലേക്കും തളിരിലകളിലേക്കും വന്ന് തട്ടുന്നു എന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള കവിത അർത്ഥത്തിൽ പറയുമ്പോൾ, ശബ്ദാർത്ഥത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം ഇവിടെ പ്രേമി പ്രേമിക എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ആ ബന്ധം, അവർ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി അടുത്തിടപഴകുകയും അവർ പരസ്പരം ചുംബിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കവിയുടെ വർണ്ണിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ മധുരമായിട്ടുള്ള ചുംബനം ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മെല്ലെ ഉണരും. ജഗാന, ഉണർത്തുക. ഇവിടെ
प्रकृति उणर्तुന്നത് इलम तेनलाണെങ്കിൽ प्रेमी प्रेमिका को वो दोनों का वो चुंबन भी ऐसा जगाता है. ठीक है, समझ में आते क्या? മാനസ് നയൻ നളിൻകോ അത് എവിടെയാണ് നൽകിയത്? എൻ്റെ മനസ്സാകുന്ന ആ നയന കമലങ്ങളിലാണ് ചുംബനം നൽകിയത്. നയൻ നേത്ര കണ്ണ്, നളിൻ കമൽ താമരപ്പൂവ്, മനസ് मन रूपी. तो मन रूपी जो നയൻ കമൽ ഹേ, മനസ്സാകുന്ന മനസ്സിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള എൻ്റെ നയന കമലങ്ങളിലാണ് ആ കാറ്റ് വന്ന് ചുംബിച്ചത്. ഇവിടെ കവിയുടെ മനസ്സങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ശബ്ദാർത്ഥം അങ്ങനെ, ഇവിടെ ശബ്ദാർത്ഥം അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് പ്രേമികയുടെ കണ്ണുകളിൽ ചുംബിച്ചതായിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ജവാ കുസും സി ഉഷാ ഗിലേഗി മേരി ലഘുപ്രാചി മേ ഹസി ഭരെ ഉസ് അരുൺ അധർ കാ രാഗ് രംഗേഗ ദിൻ കോ. ജവാ കുസും ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള പുഷ്പം പോലെ, ഉഷാഗിലേക്ക് പ്രഭാതം പൊട്ടി വിടരുന്നുണ്ട്. കാരണം പ്രഭാതവേളയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആകാശം അതെത്ര മനോഹരമായിരിക്കും, ചെമ്മാനമായി കാണുന്നു. ഇവിടെ കുസും, ജവാ കുസും എന്ന് പറയുന്ന ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള പുഷ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഉഷ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഭാതത്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വോസപ്ത് ഗിലേഗി വിടരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭാതം പൊട്ടി വിടരുന്ന ആ അവസ്ഥ. വോ കഹാപ്പേ ഹേ? മേരി ലഘുപ്രാചിമേ, എൻ്റെ കിഴക്കു പ്രദേശത്ത്. ലഘുപ്രാചി ഈസ്റ്റ് സൈഡ്, പൂർവ്വ പ്രദേശം. ടീക്കെ, കിഴക്കു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അത് പ്രഭാതം പൊട്ടി വിടരുന്നത്. ഹസീബരെ ഉസ് അരുൺ അധർ കാ, ഹസീബരെ പുഞ്ചിരി തൂക്കി നിൽക്കുന്ന, പുഞ്ചിരിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ അരുൺ അധർ, അരുൺ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള, ലാൽ രംഗ് ക അധർ ചുണ്ട്, അധർ ക ആ ചുണ്ടുകളിൽ, രാഗ് രംഗേഗ ദിൻ കോ, രാഗ് രംഗ് വർണ്ണാഭമാക്കി തീർക്കുന്നു. കാരണം ഇവിടെ ആ ഇളം തെന്നൽ വരുന്നതിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു, അവിടെ ചുംബനം കൊടുത്ത് ഉണർത്തുന്നതിനെ പറയുന്നു. പിന്നീട് എപ്പോഴാണോ ആ ചുണ്ടുകളിൽ ചുംബനം ലഭിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ആകെ പുളകിതമായി മാറുന്നു. പ്രകൃതി മുഴുവൻ അവർക്ക് അനുകൂലമായി നിൽക്കുന്നു. ചുവന്ന കിഴക്കു ഭാഗത്ത് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ആ ആകാശത്തിന്, ചെമ്മാനത്തിന് എത്രത്തോളം മനോഹാരിതയുണ്ടോ അത്രയും മനോഹാരിതയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ചുവന്ന ചുണ്ടുകളിൽ ഇവിടെ പ്രേമികയ്ക്ക് ചുംബനം നൽകുന്നു. ഇത് ആന്തരികാർത്ഥം. ശബ്ദാർത്ഥം കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു എന്നുള്ളതും ആകാശം മുഴുവൻ ചെമ്മാനമായി എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പുഞ്ചിരി നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചുണ്ടുകളിൽ ചുംബനം ലഭിച്ചതുപോലെ വർണ്ണാഭമായി എന്നും കവി ശബ്ദാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ठीक है, समझ में आती है क्या? तो पूरा सब पूरा प्रेम से भरा हुआ है. प्रेम सबको बहुत अच्छा लगेगा. सबके मन में जो ओश देने के लिए या जोश देने के लिए तो प्रेम को बहुत बड़ा स्थान है, उसे तोड़ नहीं सकता है. इसलिए वो कवि ऐसे कहते हैं. എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും തോന്നുന്ന ഒന്നാണ്, വികാരമാണ് പ്രേമം എന്നുള്ളത്. പ്രേമത്തിനെ കവി പ്രകൃതിയുമായി കമ്പാരിസൺ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ठीक है, अंधकार का जल्दी लांग कर आवेंगी शशि किरणें, अंतरिक्ष छिड़केगा कन कन निशी में मधुर तूहिन को. अंधकार का ഇരുട്ടിലെ अंधकार का जलदी पार कर, രാത്രി നേരങ്ങളിലെ ഈ പറയുന്ന സമുദ്രത്തെ, ജലതി സമുദ്രത്തെ പാർക്കർ മറികടന്നുകൊണ്ട്, രാത്രി നേരമാകുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രയോ ദൂരെ കിടക്കുന്ന, എത്രയോ വിശാലമായി കിടക്കുന്ന ആ രത്നാകർ സാഗർ കടൽ, ആ കടലിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ആവേങ്കി ശശികിരണേ, പൂനിലാവ് വന്നിറങ്ങുന്നു. ഇവിടെ പ്രേമത്തിൻ്റെ ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള സന്ദർഭം രാത്രി നേരം കൂടി ആവുന്ന സമയത്ത് നിലാവ് പോലും അവർക്ക് സൗന്ദര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു. രണ്ട് അർത്ഥമാണ്. അവർക്ക് സൗന്ദര്യം, അവരുടെ പ്രേമത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കവി ഇവിടെ രാത്രിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. നിലാവ് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന കടലായാലും പ്രകൃതിയായാലും ചെടി ലതാദികളായാലും എല്ലാം അതിമനോഹരമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രകൃതി പോലും മനോഹരമാക്കി കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഉസ്കെ സാത്ത് ക്യാ കർ റാ ഹൈ? അന്തരീക്ഷ ചിടുക്കേക കൺ കൺ, അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുഴുവൻ ചിടുക്കേക കൺ കൺ, ചെറിയ ചെറിയ കണികകൾ മുഴുവൻ വാരി വിതറുന്നു. ക്യാ ചിടുക്കേക, എന്താണ് വാരി വിതറുന്നത്? നിശീമേ മധുർ തൂഹിൻ കോ, ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ മഞ്ഞുതുള്ളികളാണ് വീഴുന്നത് ധാരാളം. പ്രകൃതി എന്ന് ആലോചിക്കുക, പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ ഇലകളിലും പൂക്കളിലും മുഴുവൻ മഞ്ഞുതുള്ളികൾ വീണ് കിടക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഒപ്പം നിലാവ് കൂടിയാവുമ്പോൾ സമയത്ത് ആ ശോഭ ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിക്കും.
അത്രയും മനോഹരമായി പ്രകൃതി സുന്ദരമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അത്രയും മനോഹരമാക്കി ഇവിടെ പ്രകൃതി ഈ പ്രേമികയ്ക്ക് ലോകം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് കവി മനസ്സ് പറയുകയാണ്. ठीक है, समझ में आता है क्या? इस एकांत सृजन में कोई कुछ बाधा मत डालो, जो कुछ अपने सुंदर से हैं देने दो इनको. इस एकांत सृजन में कोई ഈ ഏകാന്തമായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയിൽ कोई कुछ बाधा मत डालो, യാതൊരു തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടാക്കരുത്. കാരണം ഇവിടെ പ്രേമികയുടെ ലോകമാണ്. ആ ലോകം അവരുടേതായിട്ടുള്ള ലോകം സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവിടെ ഇനി ആരും തടസ്സമുണ്ടാക്കരുത്. जो कुछ अपने सुंदर से हैं देने दो इनको. അവരുടേതായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് അത് അതേപടി നിലനിർത്തട്ടെ, അതിൽ ആരും കൈകടത്തേണ്ടതില്ല. കവിയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കവിതാ സൃഷ്ടി ഇവിടെ അതിമനോഹരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിൽ ആരും തടസ്സപ്പെടുത്തേണ്ട. ഇത് കവിതയുടെ മറ്റൊരു അർത്ഥം. ഈ കവിത നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള പല കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ കവിയുടെ മനസ്സിൽ പറയുന്ന ഒരർത്ഥം, ഈ പറയുന്ന ശബ്ദാർത്ഥങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാണുന്ന ഭാവന അർത്ഥം. ഛായാവാദ ദൃഷ്ടി से हमें देख सकते हैं और പ്രകൃതി വർണ്ണൻ के रूप में हमें देख सकते हैं. അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് മനോഹരമാക്കി ഈ കവിതയുടെ ആശയം നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും. ഇനി ഇതിൽ ഛായാവാദി അർത്ഥത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ശബ്ദാർത്ഥത്തിലും പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഭാഗമാണ്. ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഇത് കാണാൻ കഴിയും. ഞാനത് വായിച്ചു തരാം. ഈ കവിതയുടെ അർത്ഥത്തിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി ഗഹനമായിട്ടുള്ള ഭാഗം പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഗഹനമായിട്ടുള്ള ഭാഗം നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആശയം എഴുതാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ടെക്സ്റ്റിൽ കാണുന്നതിൽ കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ മനോഹാരിതമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളും കൂടി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആസ്വാദന ടിപ്പണി തയ്യാറാക്കാൻ. ടീക്കേ, അതൊന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ. ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചു തരാം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു നിർത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ തുടങ്ങാം. तो सबसे पहले छायावादी दृष्टि में क्या व्याख्या दिया है वो मैं बता दूंगा. वो सबसे पहले वो सुनो, उसके बाद उसका वो व्याख्या भी मैं दूँ तो आसानी होगा. तो मैं जो कविता पढ़ाता हूँ उस समय आपको कोई दिक्कत है तो वो ये पढ़े तो आपको आसानी से समझ सकते हैं. ठीक है. कवि के शून्य हृदय में पद भूल कर आने वाली वसंत ऋतु के समान अचानक प्रेमिका आ गई. प्रेम व्यथा प्रधान है तो कवि व्यथा सातिन को अपने मन में छोटी कुड़िया बना देता है. आकाश और धरती के बीच प्रेम का जो निवास है, भावुक प्रेमी वही रहेंगे. प्रेम विहीन सूखे तिनके जैसे लोगों को इस प्रेम निवास से अलग किसी सूखे में जाना है. तब इस प्रणयमय वातावरण में आके नए नए अंकुर फूटेंगे और प्रेमी रोमांचित हो जाएंगे. इतना भागा. कवि ऐसे कहते हैं कि कवि के शून्य हृदय में, കവിയുടെ ശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഹൃദയത്തിൽ പദ് ഭൂൽക്കർ ആനേവാലി വസന്ത ഋതുക്കെ സമാൻ, വഴി തെറ്റി വരുന്ന വസന്ത ഋതുവിനെ പോലെ അചാനക് പ്രേമിക ആക്കി, പെട്ടെന്ന് പ്രേമിക വന്നു. ഇവിടെ കവിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള പ്രേമികയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ടീക്കേ, കാമുകിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. പ്രേം വ്യഥ പ്രധാൻ ഹേ. പ്രേം വ്യഥ, സ്നേഹം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത്, പ്രേമം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആ വേദന, പ്രേമത്തിൻ്റെ ഒരു വേദന, അത് പ്രധാനമാണ്. तो कवि विदा सातिन को अपने मन में छोटी कुड़िया बनाता रहता है. അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രേമവ്യഥയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരിക്ക് കവി തൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു കുടിൽ കെട്ടി കൊടുക്കുന്നു. वो कहाँ पे देते हैं? आकाश और धरती के बीच प्रेम का जो निवास है, भावुक प्रेमी वही रहेंगे. ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും ഇടയിൽ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഏത് സ്ഥലമാണോ ഉള്ളത് അവിടെയാണ് പ്രേമികയ്ക്ക് വസിക്കാനുള്ള, കാമുകിക്ക് വസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം കവി ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത്. प्रेम विहीन सूखे तिनके जैसे लोगों को इस प्रेम निवास से अलग किसी सूखे में जाना है. അതുപോലെ തന്നെ പ്രേമമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊന്നും ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ല. പ്രേമമുള്ളവരെയാണ് കവി ഇവിടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. ടീക്കേ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരുന്ന പ്രേമം അല്ല, ഇവിടെ ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പക്വതയായതിനു ശേഷമുള്ള പ്രേമത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ കെട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത പ്രായത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കാണുന്ന പ്രേമമല്ല കവി ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ठीक है. तब इस प्रणयमय वातावरण में आके नए नए अंकुर फूटेंगे और प्रेमी रोमांचित हो जाएंगे. आकाश और धरती के बीच प्रेम को इस प्रेम निवास से अलग, आकाश और धरती के बीच പ്രേം കോ ജോ നിവാസേ ഭാവുക് പ്രേമി വഹി രഹെങ്കെ. ഭാവുകയായിട്ടുള്ള ആ പ്രേമി അവിടെയാണ് വന്ന് താമസിക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്കുള്ള ലോകമാണ് അവിടെ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത്. പ്രേം വിഹീൻ സുഖ്യ തിനകെ, പ്രേമമില്ലാത്ത ഉണങ്ങിയ പുല്ലുകൾ, ജയ്സേ ലോകം, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ
इस प्रेम निवास से अलग किसी सूखे में जाना है. അങ്ങനെയുള്ളവരൊന്നും ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ല. അവരൊക്കെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകണം. പ്രേമമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ സൗഹൃദാർഹമായിട്ടുള്ളൂ, അല്ലാത്തൊരു ആരും ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് കവി പറയുകയാണ്. तब इस प्रेममय वातावरण में आके नए नए अंकुर फूटेंगे और प्रेमी रोमांचित हो जाएंगे. प्रेम का मधुर मोहक संसार किसी को बुरा नहीं लगेगा. वहाँ प्रेम पुलकित प्रेमी मलयानिल के समान आएगा और प्रेमिका के कमल नयन पर चुंबन करेगा. तो उतना भाग तब इस प्रणयमय वातावरण में അപ്പോൾ ഈ പ്രണയാതുരമായിട്ടുള്ള ഈ വാതാവരണത്തിൽ, ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആകെ നയെ നയെ അങ്കുർ ഫൂട്ടെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ തളിരിലകൾ പൂമൊട്ടുകൾ എല്ലാം അവിടെ വിടർന്ന് തുടങ്ങും. അവർ പ്രേമി രോമാഞ്ചിത് ഹോങ്കി. അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് പ്രേമി രോമാഞ്ചിതമായിട്ട് മാറും, കാമുകൻ രോമാഞ്ചിതമായി മാറും. പ്രേം കാ മധുർ മോഹക്, പ്രേമത്തിൻ്റെ മധുരമായിട്ടുള്ള മോഹകമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള സംസാർ കിസിക്കോ ബുറാ നഹി ലഗേഗ, ആർക്കും മോശമായി തോന്നുകയില്ല. വഹാം പ്രേം, അവിടെയാണ് പ്രേമം പുളകിതമായി പ്രേമി മലയാനിൽ, ഇവിടെ കാമുകനായിട്ടുള്ള ആ തെന്നൽ പോലെ, മലയാനിൽക്ക് സമാൻ ഇളം തെന്നൽ പോലെ, ഇവിടെ ഇളം തെന്നലായിട്ട് വരുന്നത് കാമുകനാണ്. ആ കാമുകൻ അവിടെ എത്തിപ്പെടുന്നു. അവർ പ്രേമികൾക്ക് കമൽ നയൻ പർ, എന്നിട്ടോ കാമുകിയുടെ ആ നയന കമലങ്ങളിൽ, ആ താമരമൊട്ടു പോലെയുള്ള താമരപ്പൂ പോലെയുള്ള ആ കണ്ണുകളിൽ ചുംബൻ കരേക, ചുംബിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രേമിക്ക് ഇസ് रागात्मक दुनिया में पूर्व से सौंदर्य की लालिमा फैलाती हुई प्रेमिका आएगी. जैसे प्रभात की वेला में उषा की लालिमा. प्रेम का संसार हमेशा रोशनी का संसार है और रात की वेला में प्रेमानुभूतियों को जगाकर चांदनी आएगी और प्रकृति ओस की बूंदों की वर्षा करेगी. प्रेम के इस एकांत सृजन कार्य में किसी को बाधा उपस्थित नहीं करनी है और अपने में जो कुछ सुंदर है उसे प्रेम युग्मों को देना है. പ്രേമി की इस രാഗാത്മക ദുനിയ में, പ്രേമിയുടെ ഈ രാഗാത്മകമായിട്ടുള്ള വർണ്ണാഭമായിട്ടുള്ള രാഗത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്ത് പൂർവ്വ സെ സൗന്ദര്യ की लालिमा फैलाती हुई, പൂർവ്വഭാഗത്ത് ചെമ്മാനം പടർത്തിക്കൊണ്ട്, ചുവപ്പ് പടർത്തിക്കൊണ്ട് ഏത് പ്രകാരമാണോ പ്രഭാതം പൊട്ടിവിടരുന്നത്, ഉസി പ്രകാർ പ്രേമിക ആയേകി, ഇവിടെ ആരാ വരുന്നത്? പ്രേമിക, കാമുകി വരുന്നു. ജയ്സെ പ്രഭാത് കി വേള മേ ഉഷാ കി ലാലിമ, ഏതുപോലെ പ്രഭാതവേളകളിൽ ആകാശം ചെമ്മാനമാകുന്നു, അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ പ്രേമിയുടെ അടുത്തേക്ക് പ്രേമിക വരുന്നത്, കാമുകൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കാമുകി വരുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാമുകൻ്റെ അടുത്ത് കാമുകി വരുന്ന സമയത്ത് ആകെ വർണ്ണാഭമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അത്രയും സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അത് മനോഹരമായിരിക്കും. ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്തോ ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ലോണം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? നല്ലോണം നമ്മുടെ വെറുപ്പുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ യാതൊരു സംശയമില്ല, മുഖത്ത് നമ്മുടെ ഭാവം മുഴുവൻ കടന്നിൽ കുത്തിയ പോലെ ഉണ്ടാവും, ഇല്ലേ? പക്ഷേ ഇവിടെ അതല്ല പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ ആ ഭാവം, സ്നേഹത്തിൻ്റെ, പ്രേമത്തിൻ്റെ ഭാവമാണ്, ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ഭാവമാണ് കവിയുടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ठीक है. പ്രേം കാ സംസാർ ഹമേശ റോഷ്നി കാ സംസാർ ഹെ. പ്രേമത്തിൻ്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പ്രകാശത്തിൻ്റെയാണ്. അവിടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശമയമായിട്ടുള്ളതാണ്. और रात की वेला में प्रेमानुभूतियों को जगाकर चांदनी आएगी. നീ രാത്രിവേള എന്ന് പറയുന്നതോ ഇവിടെ പ്രേമത്തിൻ്റെ അനുഭൂതിയെ ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രേമിക ഒരുമിച്ച് കഴിയുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ ആ രാത്രിവേള അതിൻ്റെ മനോഹാരിത ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കവി ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ठीक है. പ്രേമാനുഭൂതിയും ക ജഗാക്കർ ചാന്ദിനി ആയേഗി. അവിടെ നിലാവാണ് ഇവരെ ഉണർത്താനായിട്ട് വരുന്നത്. അവർ പ്രകൃതി ഓസ്കി ബൂന്തോം കി വർഷ കരേകി. എന്നിട്ട് പ്രകൃതി മഞ്ഞുകണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവിടെ മുഴുവൻ മഴ പെയ്യുന്നത് പോലെ പൊഴിച്ച് വിടുന്നു. പ്രേം കെ ഇസ് ഏകാന്ത് സൃജന്മേ, ഏകാന്തമായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടി കാര്യങ്ങളിൽ കിസിക്കോ ബാധ ഉപസ്ഥിത് നെയ് കർണി ഹെ, ആരും അവിടെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല. അവർ അപ്നെ മേ ജോ കുച്ച് സൗന്ദര്യ ഹെ, ജോ സുന്ദർ ഹെ, ഉസെ പ്രേം യുഗ്മോ കോ ദേനാ ഹെ. ഇനി അവരുടേതായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യം എന്തൊക്കെയാണോ ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ എന്തൊക്കെ സൗന്ദര്യമാണോ ഉള്ളത്, അതെല്ലാം അവർക്ക് നൽകുക. ഇവിടെ പ്രകൃതി മുഴുവൻ ആ പ്രേമികയ്ക്ക് സൗന്ദര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളും എവിടെയാണോ സ്നേഹമുള്ളത് അവിടേക്ക് മുഴുവൻ സർവ്വ സൗന്ദര്യങ്ങളും സർവ്വ സന്തോഷങ്ങളും പകരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കവി പറയുകയാണ്. ठीक है. तो मधु उर्दू कविता के हर एक पंक्तियों की आशय की ओर में गुजरेंगे. इस कविता के भाव द्विपक्षी हैं, प्रकृति सूक्ष्मा और प्रेम भंगिमा.
ഈ കവിത തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദ്വിപക്ഷിയാണ്, രണ്ട് പക്ഷത്തോടു കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഒന്ന് പ്രകൃതി സൂക്ഷ്മ, ഒന്ന് പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അവർ പ്രേം ഭംഗിമ, ഒന്ന് പ്രേമത്തിൻ്റെ ഭംഗിമയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, പ്രേമത്തിൻ്റെ വ്യഥയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. മധുർ വസന്ത ഋതു 2 दिन के लिए आ गई हैं, लगता है कि वो पद भूल कर आ गई हैं, इस नई व्यथा साथिन के लिए मैं एक छोटी सी कुड़िया बना दूंगा. മധുരമായിട്ടുള്ള വസന്ത ഋതു 2 ദിവസത്തേക്കായിട്ട് വഴിതെറ്റിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ലഗ്താ ഹെ കി വോ പദ് ഭൂൽ കർ ആ ഗയി ഹെ, ഒരു പക്ഷേ അത് വഴി തെറ്റിയിട്ടായിരിക്കാം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ഇസ് നയി വിധ സത്യൻ കെ ലിയെ, അങ്ങനെ ഈ വഴി തെറ്റി വന്നിട്ടുള്ള ആ ദുഃഖിതയായിട്ടുള്ള പ്രേമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മേ എക് ചോട്ടി സി കുടിയ ബനാത്തുങ്ക, ഞാൻ ചെറിയൊരു കുടിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. ആകാശ് ഔർ ധർത്തി കെ ബീച്ച്, അത് ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും ഇടയിലായിരിക്കും. സബ്സെ അലഗ്, എൻ്റർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട്. वो പ്രേം കാ നീഡ് സ്ഥിതി, അവിടെയാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം അവിടെയാണ് അതിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. वो तो कवि के मन में वो बना दिया है, वो ऐसे भी कहते हैं. കാരണം കവിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് പ്രേമിക വരുന്ന സമയത്ത്, കാമുകി വരുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ മനസ്സിലാണ് അതിനുവേണ്ടി ഉള്ള ഒരു കുടിൽ ഒരുക്കി കൊടുത്തു എന്ന് കവി പറയുകയാണ്. ജോ സുഖേ ഔർ ഫലത്തു ഹെ, എന്തൊക്കെയാണോ ഉണങ്ങിയതായിട്ടുള്ളത്, എന്തൊക്കെയാണോ ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടുള്ളത്, ഉൻകോ ജംഗൽ കെ സ്ഥായി പതിച്ചട്ട് മേ ഭാഗന ഹെ, അങ്ങനെയുള്ളത് മുഴുവൻ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല, അത് മുഴുവൻ ഉണങ്ങിയതായിട്ട്, ഫലത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടുള്ളത്, അതൊന്നും ഇനി ഇവിടെ വേണ്ട, അതെല്ലാം ഇവിടെ നോടി ഒഴിഞ്ഞ് പോകണം. തബ് ആശയ്ക്ക്, ആ സമയത്ത് ആശയുടെ നയ അങ്കുർ ജൂലെങ്കിൽ, പുതിയ പുതിയ മൊട്ടുകൾ എല്ലാം വിടർന്നു തുടങ്ങും. പല്ലവ് രോമാഞ്ചിത് ഹോ ജായെങ്കിൽ, വള്ളികൾ മുഴുവൻ രോമാഞ്ചിതമായി തീരും. മേരെ കിസ്ലേക്ക ലക് മനോഹർ സൻസാർ കിസ്കോ ബുറാ ലഗേഗ, എൻ്റെ ഈ ചെറിയ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ലോകം ആർക്കാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ കഴിയുക. അർത്ഥാത് കിസിക്കോ ബുറാ നീ ലഗേഗ, അർത്ഥാത് കിസിക്കോ ബുറാ നീ ലഗേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. രോമാഞ്ചിത് മലയാനിൽ കി ലഹരെ കാംത്തെ ഹുയെ ആയെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ രോമാഞ്ചിതമായിട്ടുള്ള മലയോരക്കാറ്റ് യാതൊരു സംശയമില്ല അതിൻ്റെ ഓളങ്ങൾ വിറച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് എത്തും. ഓർ മൻ കെ നയൻ രൂപി കമൽ കോ ചുംകർ ജഗായെങ്കിൽ, എന്നിട്ടോ മനസ്സാകുന്ന ആ കണ്ണുകളിൽ, താമര കണ്ണുകളിൽ ചുംബനം വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ മെല്ലെ ഉണർത്തും. मेरे छोटे संसार में पूर्व से लाल कुसुम के समान ഉഷ ഗിലേഗി, എൻ്റെ ചെറിയ ആ കിഴക്കു ഭാഗത്ത് ചെമ്മാനമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രഭാതം വിടർന്നു തുടങ്ങും. ഉഷാ കെ ഹസി, ആ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ പുഞ്ചിരി. ബറേ ലാൽ ഹോട്ടോങ്ക, ആ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ പുഞ്ചിരി നിറഞ്ഞ ആ ചുണ്ടുകളിൽ രംഗ് ദിൻ കോ രംഗീൻ ബനാത്തേക്ക, പകലിനെ മുഴുവൻ വർണ്ണാഭമാക്കി. ഒരു പ്രഭാതം പകലിനെ എത്രത്തോളം വർണ്ണാഭമാക്കുന്നതോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചുംബനം അവരുടെ ജീവിതത്തിനെ വല്ലാതെ വർണ്ണാഭമാക്കി മാറ്റും. രാത് കി വേല മേ അന്ധകാർ കെ സാഗർ പാർ കർക്കെ ചന്ദ്രമാ കി കിരണേ ആയേഗി, ധർത്തി പർ ചാന്ദിനി ഫൈൽ ജായേഗി. രാത് കി വേല മേ, രാത്രി വേളകളിൽ അന്ധകാർ കെ സാഗർ പാർ കർക്കെ, അന്ധകാരത്തിൽ കടലിനെ പോലും മറികടന്നുകൊണ്ട് ചന്ദ്രമ, ഇവിടെ നിലാവ് കി കിരണേ ആയെങ്കിൽ, ഇവിടെ നിലാവ് അവിടെ വരുന്നു. ചന്ദ്രമാക്കി കിരണേ, ചന്ദ്രൻ്റെ കിരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂനിലാവ് അവിടെ വരുന്നു. ധർത്തി പർ ചാന്ദിനി ഫൈലി ജായേഗി, അങ്ങനെ പ്രകൃതിയിൽ മുഴുവൻ പൂനിലാവ് അങ്ങനെ പൊഴിച്ച് നിൽക്കുന്നു. പൂനിലാവിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ലോകം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലോ പ്രകൃതിക്ക് കൺ മേ ഓസ് കി ബൂന്തോ കി വർഷാവുകി, പ്രകൃതിയിൽ മുഴുവനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഓസ് കണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞുതുള്ളികൾ മുഴുവൻ ആ പ്രകൃതിയുടെ ഇലകളിലും പൂക്കളിലും എല്ലാം പറ്റിപ്പിടിച്ച് അങ്ങനെ അതിലെല്ലാം വീണ് പൊഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. മഴ പെയ്യുന്നത് പോലെ പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. ആ നേരത്ത് നിലാവ് കൂടി പെയ്തിറങ്ങുന്ന സമയത്തോ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇസ് ഏകാന്ത് സൃജൻ കാര്യമേ കൊയ് ബാധ മദ്ദാലോ, ഈ ഏകാന്തമായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയിൽ കൊയ് ബാധ മദ്ദാലോ, ആരും ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. और अपने में जो कुछ सुंदर हैं, ഇവിടെ തൻ്റേതായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ഉള്ളത്, ഉനെ ഇൻകോ ദേ ദേനെ ദോ, അതിനെ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് നൽകുക. ടീക്കേ, ഇവിടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്ന പ്രേമത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ പ്രേമമായിട്ടുള്ള ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രേമം ആരിലാണോ ആ പ്രേമം എന്ന വികാരം ഉണ്ടാകുന്നത്, അവിടെ സന്തോഷമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് ഈ പറയുന്ന വസന്തകാലം പോലെയായിരിക്കും. അവിടെ ഉണങ്ങുന്നത് ദുഃഖങ്ങൾക്കല്ല സ്ഥാനമുള്ളത്. ഇവിടെ ഉണങ്ങിയതിനെ ദുഃഖമായിട്ടാണ് സങ്കല്പിക്കുന്നത്. ഉണങ്ങിയ പുല്ലുകളെപ്പോലെ ദുഃഖത്തിനല്ല സ്ഥാനമുള്ളത് എന്ന് കവി പറയുകയാണ്. എല്ലാവരിലും അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ പ്രേമം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രേമത്തിന് നല്ല വെളിച്ചം
ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലോ പരസ്പരം പ്രേമിക്കണം എന്നല്ല ഇത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇവിടെ പ്രകൃതി പ്രേമത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനെ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ പ്രകൃതിയോടുള്ള പ്രേമത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പക്വമായിട്ടുള്ള പ്രായത്തിന് ശേഷം പക്വമായിട്ടുള്ള മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രേമത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അപക്വമായിട്ടുള്ള പ്രേമമാണുള്ളത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്വമായിട്ടുള്ള മനസ്സിലാണ് പ്രേമത്തിന് കൂടുതൽ സ്ഥാനമുണ്ടാവുക. അതിനാണ് കവി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുകൂടി നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക. ठीक है, तो इतना कहकर आज की कक्षा खत्म कर रहा हूँ. ठीक है, तो बाद में मिलेंगे. कभी सबको बहुत अच्छा लगा होगा आज की कक्षा, ठीक है. वो तो प्रेम के संबंधित कविता हैं और प्रस्तुत कविता का आस्वादन टिप्पणी आप लोग तैयार करके रखना है. और आस्वादन टिप्पणी में क्या क्या होना चाहिए ये सब आपको किताब में दिया गया है, तो भी वो सब आप समझकर वो लिखना है. वो मैं बता दूंगा, वो भी आप तो समझना है, बता दूंगा. उसके आधार पर आप तो आस्वादन टिप्पणी लिखकर मुझे भेज देना है. केवल एक ही गृह कार्य में आज मैं आपको देता हूँ, बाकी सपनों में अगला कक्षा में आपको पढ़ाऊँगा. ठीक है, तो वो आस्वादन टिप्पणी लिखते समय क्या क्या हम तो समझना है वो अभी मैं बता देता हूँ, वो सुनो. तो आस्वादन टिप्पणी लिखते समय कवि का परिचय है. तो सबसे पहले कवि के बारे में एक अनुच्छेद लिखना है. तो इतना अनुच्छेद लिखना है. पिछले साल आप तो केवल एक या दो पंक्ति लिखता है, लेकिन तो इस साल ऐसा नहीं है. तो एक अनुच्छेद तो कवि के बारे में लिखना है. कवि परिचय तो एक अनुच्छेद लिखना है. और दूसरा कविता की काव्यधारा और रचना काल की सूचना. कविता की काव्यधारा, कविता किस काव्यधारा है, छायावादी है या खंडकाव्य है, ये सब समकालीन है, ये सब तो समझकर वो तो उसका काव्यधारा के बारे में लिखना है. और रचना काल की सूचना, वो किस काल, समकालीन है या आधुनिक काल है, ये सब तो लिखना पड़ेगा. फिर कविता का सार, वो कविता के स्पष्ट अर्थ जो है वो सब उसके अंदर लिखना पड़ेगा. ये सब तो अनुच्छेद के आधार पर आपको लिखना है. फिर अपने दृष्टिकोण में कविता का विश्लेषण किया है. പിന്നെ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലെ കവിതയെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം വിശ്ലേഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ എത്രത്തോളം അപഗ്രഥിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും അതിൽ എഴുതണം. കാവ്യധാര और रचना काल के अनुरूप ഭാഷ प्रतीक आदि. അതുപോലെ തന്നെ काव्यधाराയെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞിരിക്കണം. और उपसंहार, भूमिका और उपसंहार, ये सब भी लेकर आप तो 5 अनुच्छेद में ठीक तरह से कविता का आस्वादन टिप्पणी लिखकर मुझे भेज देंगे. ऐसे सोचकर आज की कक्षा में खत्म कर रहा हूँ. ठीक है, तो अच्छा, धन्यवाद सबको और अच्छे दिन की शुभकामनाएं. बाय.